श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री हनुमन्ते नमः। श्री महादेवाय नमः। श्री गुरुदेवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः। सूर्यकोटि समप्रभः। निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शान्तकारं शिखरशयनं नीलकण्ठवर्णं सुरेशं। नीलकण्ठवर्णं सुरेशं। विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभवर्णं शुभांगं। शुभवर्णं शुभांगं। गौरीकान्तं त्रिनयनं योगीभिर्ध्यानं गम्यहम्। योगीर्भिर्ध्यानं गम्यम्। वन्दे शम्भु भयभयहरणं सर्वलोके एकनाथम्। सर्वलोके एकनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शतसृष्टिताण्डव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे सतसृष्टिताण्डव रचयिता नटराज राज नमो नमः। ये आद्य गुरु शंकर
कर पिता नटराज राजनमो नमः હે આદ્ય ગુરુ શંકર પિતા નટરાજ રાજ નમો નમઃ गंभीर ना दम गंगना दबके पूरा બ્રહ્માંડ હે ગંભીર નાદ મૃદંગના દબકે ઉર બ્રહ્માંડમાં નિત હોતના દ પ્રચંડના નટરાજ જનમો નમઃ હે નિત હોત નાદ પ્રચંડના નટરાજ રાજ નમો નમઃ શિર જ્ઞાન ગંગા ચંદ્રમા ચિત બ્રહ્મ જ્યોતિ લલાટમાં ક્ષીર જ્ઞાન ગંગા ચંદ્રમા ચિદ બ્રહ્મ જ્યોતિ લલાટમાં વિષનાગમાલા કંઠમાં નટરાજ જનમો નમઃ દેવી જનાગમાલા કંઠમાં નટરાજ રાજ નમો નમઃ તવ શક્તિવા માંગે ગે સ્થિતા એ ચંદ્રિકા આદિતા તવ શક્તિવામા હે સીતા હે ચંદ્રિકા અપરાજિતા સબ વેદ ગાય સહિતા નટરાજ જનમો નમઃ સહુ વેદ ગાય સહિતા નટરાજ નમો નમઃ નટરાજ નમો નમઃ નટરાજ નમો તબ રાધે ગોવિંદા કેદાર નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા કેદારનાથ ભજો રાધે ગોવિંદા હે કેદારનાથ ભજો રાધે ગોવિંદા સોમનાથ ભજો રાધે ગોવિંદા સોમનાથ ભજો રાધે ગોવિંદા મલ્લિકાર્જુન ભજો રાધે ગોવિંદા મલ્લિકાર્જુન ભજો રાધે ગોવિંદા મલ્લિકાર્જુન ભજો રાધે ગોવિંદા મલ્લિકાર્જુન ભજો રાધે ગોવિંદા કેદારનાથ ભજો રાધે ગોવિંદા કેદારનાથ ભજો રાધે ગોવિંદા
नागेश्वर नाथ भजो राधे गोविंदा नागेश्वर नाथ भजो राधे गोविंदा ओमकार नाथ भजो राधे गोविंदा ओमकार नाथ भजो राधे गोविंदा विश्वनाथ भजो राधे गोविंदा विश्वनाथ भजो राधे गोविंदा विश्वनाथ भजो राधे गोविंदा हे विश्वनाथ भजो राधे गोविंदा महाकालेश्वराय राधे गोविंदा महाकालेश्वराय राधे गोविंदा महाकालेश्वराय राधे गोविंदा महाकालेश्वराय राधे गोविंदा केदारनाथ भजो राधे गोविंदा हे केदारनाथ भजो राधे गोविंदा भीमा शंकर 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 भजो राधे गोविंदा रामेश्वर नाथ भजो राधे गोविंदा रामेश्वर नाथ भजो राधे गोविंदा रामेश्वर नाथ भजो राधे गोविंदा हे रामेश्वर नाथ भजो राधे गोविंदा सुष्मेश्वर नाथ भजो राधे गोविंदा सुष्मेश्वर नाथ भजो राधे गोविंदा वेदनाथ भजो राधे गोविंदा वेदनाथ भजो राधे गोविंदा वेदनाथ भजो राधे गोविंदा हे वेदनाथ भजो राधे गोविंदा पशुपतिनाथ भजो राधे गोविंदा पशुपतिनाथ भजो राधे गोविंदा अमरनाथ भजो राधे गोविंदा हे अमरनाथ भजो राधे गोविंदा अमरनाथ भजो राधे गोविंदा हे अमरनाथ भजो राधे गोविंदा नीलकंठनाथ भजो राधे गोविंदा नीलकंठनाथ भजो राधे गोविंदा पीड़ा भंजन भजो राधे गोविंदा पीड़ा भजन भजो राधे गोविंदा तुलसीश्वर नाथ भजो राधे गोविंदा तुलसीनाथ भजो राधे गोविंदा तुलसीश्वर नाथ भजो राधे गोविंदा तुलसीश्वर नाथ भजो राधे गोविंदा केदारनाथ भजो राधे गोविंदा केदारनाथ भजो राधे गोविंदा केदारनाथ भजो राधे गोविंदा केदारनाथ भजो राधे गोविंदा सोमनाथ भजो राधे गोविंदा हे सोमनाथ भजो राधे गोविंदा केदारनाथ भजो राधे गोविंदा केदारनाथ भजो राधे गोविंदा
કેદારનાથ બાજો રાધે ગોવિંદા કેદારનાથ ભજુ હે રાધે ગોવિંદા સોમનાથ ભજ રાધે ગોવિંદા સોમનાથ ભજો રાધે હે ગોવિંદા બોલીએ સોમનાથ મહાદેવ દેવ કી જય કેદારનાથ મહાદેવ દેવ કી જય રામચંદ્ર ભગવાન ભગવાન કી જય કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય પવન સુત હનુમાનજી મહારાજ કી કી જય મહાકાલી માત કી હિંગળાજ માત પુનિયાગીરી માત કી कामाक्ष मैया की गुरुदत्त गिरनारी महाराज आद्य जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की दस नाम भेख भगवान की सर्व भेख भगवान की सत्य सनातन धर्म की ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव। अखंडानंद बुधाई शोक संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय शंकराय नमो नमः। शंकराय नमो नमः। भगवान शिव ने वंदन करी कथाना दूरने आगळ लई जईए। जेना सानिध्यमां રહેવાથી અખંડ આનંદની અનુભૂતિ થાય એવા ભગવાન શિવજી એની પવિત્ર ગાથા આજે કથાનો 7મો દિવસ કથા વિરામ તરફ જઈ રહી છે। આપણે કાલે જોયું હતું ભગવાન શિવજી પાર્વતીની ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈ અને જાન લઈ અને કૈલાસ ઉપર પ્રસ્થાન થવાની તૈયારી એ વખતે બધાએ પોતપોતાના દેવતાઓ શણગારમાં પડ્યા છે। કોઈ શિવજી તરફ ન જોયું, બધા લગ્નમાં આવ્યા પણ શિવજીનું કાર્ય કોઈએ કર્યું નથી। બધા પોતપોતાના શણગારમાં લાગી ગયા। જેના ગીત છે એના કોઈ ગીત ગાતા નથી, પોતાના ગીત ગાવા લાગ્યા। સુદ્દી મહારાજ કહે છે, ઋષિવરો એ મહાત્માઓ કથા સાર પુરાણમ સેવિતમ 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 કથા કબત આખ્યા નહીં માહી કથા કબત આખ્યા નહીં માહી કથા કવત આખ્યા નહીં મા। બધા પોતપોતાના શણગારમાં
ભગવાન વિષ્ણુ કહે છે દેવતાઓ તમે શિવજીને ત્યાર કરો, લગ્ન શિવજીનું છે, આપે કોઈએ ત્યાર થવાની જરૂર નથી. પણ છતાં શિવજીને કોઈએ ત્યાર ન કર્યા. ભગવાન સમજી ગયા, બોલે આ બધાને મને પરણાવવો છે, મારી જાનમાં આવવું છે, પણ કોઈએ મારું કાર્ય કરવું નથી અને મારે ક્યાં જરૂર છે કોઈની. એક ગણ ગયો, ગંગાજળનો ઘડો ભરીને લાવ્યો અને ભગવાન શંકરને અંઘોળ કરાવ્યું. એક ગણ ગયો, તાજી સીતાની ભસ્મ લઈ આવી અને ભગવાન શિવજીના અંગ પર છોડી. એક ગણ ગયો, સર્પના કંડિયા ભરી લાવ્યો, બાજુબંધ બેરખા સર્પના નાંગણીઓના કુંડળ, ગળામાં ભોરિંગ અને ભગવાન શંકર દિગંબર અવસ્થામાં જટા યસ્ત વ્યસ્ત અને ભગવાન નંદી પર બેઠા, હાથમાં ત્રિશુલ ડમરું. દેવીઓ જોઈ ગઈ, બોલે આવરાજો, બોલે આ વરાજાને લઈને જશું તો કોઈ ઉતારો નહીં આપે. ભગવાન વિષ્ણુ કહે મેં પહેલા કહ્યું હતું કે તમે વરાજાને તૈયાર કરો, પણ કોઈએ ધ્યાન ના આપ્યું. હવે શું કરવું? બોલે હવે એ બરાબર છે, હવે નહીં માને. તો દેવીઓ કે અમારે જાનમાં આવવું નથી આવા વરાજાને લઈ. કોણ ઊભું રહેવા દે? વિષ્ણુ ભગવાન કહે કામ કરો, એ આપણા માટે પરણે છે, એનો સ્વાર્થ નથી, પણ શિવજીને ખબર ન પડે અલગ અલગ સમાજ વહેંચણી કરો. એટલે વિષ્ણુ ભગવાનના કયા પ્રમાણે ઇન્દ્રએ એનો સમાજ લઈ હાલતા થયા, વરુણ એનો સમાજ લઈ, કુબેર એનો સમાજ લઈ અને વિષ્ણુ ભગવાન એનો સમાજ લઈ અને બધા વ્યવસ્થાની ખાતર અલગ થયા. ભગવાન શંકરે પૂછ્યું, બોલે આમ કેમ? બોલે પ્રભુ તકલીફ ના પડે એટલે વ્યવસ્થાના રૂપે બધા અલગ અલગ ચાલે. ભગવાન શંકર સમજી ગયા, બોલે આને બધાને આવું છે, મારી જાનમાં શરમ લાગે છે મારી હારે હાલતા. ભગવાન શંકર ગયા આપણે ક્યાં જરૂર છે? સિંગીને કહ્યું જા આપણા સમાજને બોલાવ. અને સિંગી ગયો, સિંગી નાદ કર્યો. ત્યાં તો હજારોની સંખ્યામાં ભૂતો ને પલિતો ને ડાકીની ચાકીની આવવા લાગ્યા. કોઈ રૂષ્ટપુષ્ટ છે, કોઈ દુર્બળ છે, કોઈને મસ્તક નથી, ખાલી ધડ છે. હજારોની સંખ્યામાં આવ્યા. જેવો વરાજો એવા જાની આવ્યા બધા. કોઈ દુર્બળ છે તો કોઈ રૂષ્ટપુષ્ટ છે, કોઈ અપવિત્ર છે ભૂતો, તો કોઈ પવિત્ર છે. અપવિત્ર હતા એ રુધિર પીતા હતા, મદિરા પીતા હતા, અને જે ગુણિયલ હતા, પવિત્ર હતા, એ બધા ગંગાજળનું પાન કરતા હતા. અને ભગવાન શંકરને ઘેરી લીધા. અને ભગવાન શિવજી કહે ચાલો નંદી આપણી જાનને આગળ ચલાવો. અને જાન ઉપડી ધીરે ધીરે કરતા કૈલાસથી રસ્તામાં ઉતારા કરતા જાય. બળી જાન આગળ હાલે. એ માળે હાલી કાય જાડેરી જાન, એ માળે હાલી કાય જાડેરી જાન. અપર્ણે પાર્વતી ને શંકર ભગવાન, શંકર ભગવાન ઉપડી ભગવાનની જાન. આ દેવોનો ડાયરો ને જોગીની જમા, દેવોનો ડાયરો ને જોગીની જમા. બેળી આવી છે ઓલી ભૂત કેરી નાથ, ભૂત કેરી નાથ. બેળી આવી છે ભૂત કેરી નાથ, ભૂત કેરી નાથ. હાલો હે માળે જાય, હાલો ને હે માળે, હાલો હે
વળી ધીરે ધીરે કરતા આગળ વધી વળી ગામ આવે, નગર આવે, વળી શમશાન આવે ગામનું, વળી શિવને બેહાડી સ્નાન કરાવે, વળી શમશાનની ભસ્મ લાવી આન ભગવાન પર છોડે. આજ ભૂતો પલિતો ડાકીની ચાકીની નાચે છે ભાઈ. જેને જગત જાકારો આપે એને શિવજીએ સાથે રાખ્યા. ભૂતો પલિતો સંગી ભગવાનના બન્યા છે, જાનમાં સાથે છે. અને હિમાચલ વાસી જાનની રાહ જોઈ બાળકો પાદર ઉભા હતા. ગામની બહેનો ઊભી હતી, એમાં જાન આવી અને હિમાલય વાસીઓ જોઈ ગયા. ઓ આપણી પાર્વતી કેટલી ભાગશાળી છે. વરાજો કેટલો રૂપાળો છે, જાનૈયા કેટલા રૂપાળા. વિષ્ણુ ભગવાનને જોઈ ગયા. વિષ્ણુ ભગવાન સમજી ગયા, બોલે હિમાલય વાસીઓને કાંક સમજવા ફેર થાય છે, આ મને વરાજો માને છે. વિષ્ણુ ભગવાન નજીક ગયા, બૈરાઓનું ટોળું ઊભું હતું. બાળકો બોલે તમે શું કહો છો? બોલે અમે તો અમારી પાર્વતીના ભાગ્યના વખાણ કરીએ છીએ કે જાનૈયા એટલા સુંદર છે તો વરાજો કેટલો રૂપાળો છે. વિષ્ણુ ભગવાન કે તમે ભૂલ કરો છો. બોલે કા? બોલે હું વરાજો નથી તો હું અણવર છું. અને હિમાલય વાસીઓ નાચવા લાગ્યા. અણવર એટલો રૂપાળો હોય તો વરાજો કેટલો રૂપાળો હશે. વિષ્ણુ ભગવાન કે ઈ તો આવે પછી ખબર પડે કે તમે કેટલા અહીંયા ઉભા રહ્યો છો ને કેટલા જીવતા રહ્યો. હિમાલય હાલી કાય જાડેરી જાન પરણે પાર્વતી શંકર ભગવાન, શંકર ભગવાન. હાલો હે મારે જાય હાલો ને મારે, હાલો હે મારે જાય હાલો ને મારે. ઉતારા આપવા લાગ્યા. ભગવાન શંકર કે ઉતારા લેવા મળો. વિષ્ણુ ભગવાન કહે નકર હમણે આવશે ને શિવજી તો કોઈ ઉતારો નહીં આપે. આન બધા ઉતારે. આન વરાજાની વાટ જોઈ આખું હિમાલય નગર ઉભું તું રાહે, નર નારી બાળકો. આન ભગવાન શિવજીની જાન આવી. આન જ્યાં જોઈ ગયા ત્યાં તો છોકરા માના ખોળામાં છુપાવા લાગ્યા. બોલે માં હાલ જલ્દી. એકદમ પોતપોતાના ડેલામાં ગરવા લાગ્યા, ઘર બંધ કરવા લાગ્યા. બોલે માં આ વરાજો નથી, આ તો જમરાજ છે. આખું હિમાલય વાસી થરથરી ગયું. આખું હિમાલય થરથરી ઉઠ્યું. હાલો હે માળે જાય હાલો ને માળે, હાલો હે માળે જાય હાલો ને માળે. હે માળે હાલી કાય, હે માળે હાલી કાય જાડેરી જાન પરણે પાર્વતી ને શંકર ભગવાન, શંકર ભગવાન. હે પરણે પાર્વતી ને શંકર ભગવાન, શંકર ભગવાન. દેવનો ડાયરો ને જોગીની જમાન મેળી આવી છે બોલી ભૂતડાની નાર, ભૂતડાની નાર. ખેતી સાસુ હાલ્યા પોખવા જમા,
ભડકીને ભાગ્યા સાસુ જોતા રે જમા એ હલો હે મળે જાય હાલો ને મળે હલો હે મળે જાય હાલો ને મેના દેવી હિમાલયના પત્ની સોનાનો થાળ તૈયાર કર્યો છે. હર્ષ માતો નથી, મારી પુત્રી પાર્વતીની જાન આવી છે. લાવ મારા જમાઈને હું પોખી આવું. અને શિવજીએ પગ મૂક્યો ગામમાં. ત્યાં તો લોકો ભાગવા લાગ્યા. ભગવાન શંકર ગણોને કહે કે આ ગામમાં આવો રિવાજ છે કે જાનને જોઈને ભાગવા લાગે. નંદી કહે પ્રભુ હોય નહીં, આપણાથી શરૂઆત છે પહેલી વેલી. અને જ્યાં ભગવાન શંકર દ્વાર પર હિમાલય મહારાજના આવી ઉભા રહ્યા. અને મેના દેવી હિમાલયજીના પત્ની સોનાનો થાળ તૈયાર કરી સાસા મોતીડા દીપમાળા લઈ અને ભગવાનને જ્યાં પ્રોક્ષણ વિધિ કરવા માટે આવે દરગાચાર્ય મહારાજની સાથે. અને જ્યાં શિવને જોયા ત્યાં તો શરીર ધ્રુજવા લાગ્યું, હાથમાંથી થાળ પડી ગયો. ઓ ક્યાં મારી પાર્વતી અને ક્યાં શંકર! ધ્રુજવા લાગ્યા, હાથમાંથી થાળ પડી ગયો, ચક્કર આવ્યા, ધરતી પર પડી ગયા. અને ઉચકાવી મેના દેવીને ઉચકાવી અને મહેલમાં લઈ ગયા. ભગવાન શંકર કહે આ ગામમાં આવો રિવાજ છે. આમાં આવે ત્યાં જોઈને ગોથું ખાઈ જાય. એકદમ મુંજાઈ ગયા. ભગવાન શંકર ઉભા રહી ગયા. અને મેના દેવી ભાનમાં આવ્યા. મેના દેવી વિરોધ કર્યો. ક્યાં મારી પાર્વતી અને ક્યાં શંકર, ક્યાં શિવ? વાહ! અખંડાનંદ બુધાય શોક સંતાપ હારિણે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય શંકરાય નમો નમઃ. શંકરાય નમો નમઃ. ભગવાન શિવજીનું સુંદર સુંદર દરગાચાર્ય મહારાજે પ્રોક્ષણ વિધિ કરી. મેના દેવી વિરોધ કર્યો. મેના દેવીને સમજાવ્યા. અને મેના દેવીએ નારદને કહ્યું છે દેવી તમે ના પાડો છો પણ તમારું ચાલશે નહીં. કારણ કે આ તો યુગોથી ભગવાન શિવની અર્ધાંગીની છે. તમે એમ કહો છો કે હું શિવને નહીં પરણવા દઉં તો દેવી તમારું નહીં ચાલે. ગયા જન્મે મારા દક્ષની દીકરી તરીકે હતા. આ વખતે તમારે ત્યાં પાર્વતી તરીકે જન્મ ધારણ કર્યો છે. મેના દેવીને નારદજીએ સમજાવે છે. મેના દેવી માન્યા. અને 1 મહિને પાછું ભગવાન શિવજીનું પ્રોક્ષણ વિધિ થયું. આ ભગવાન ઉભા રહ્યા અને શું કે ધના રખ મીણા રખ. થોડુંક ટોન ઘટે છે. 1 મહિને વળી મેના દેવીએ સોનાનો થાળ તૈયાર કર્યો અને ભગવાન શિવજીનું પ્રોક્ષણ વિધિ કર્યું છે. અને ભગવાન મંડપમાં અને દરગાચાર્ય મહારાજે ઉચ્ચાર કર્યો કન્યા પધરાવું સાવધાન. એ જ વખતે ભવાની જગદંબા આદશક્તિ પાર્વતી મંડપની અંદર વિશ્વકર્માથી રચિત સુંદર મંડપ માતાજી પધાર્યા. મંડપની શોભા વધી છે. અને મહારાજ હિમાલય અને એના પત્ની મેના દેવી કન્યાદાન દેવા માટે બેઠા છે.
સુંદર હસ્તમેળાપ કરાવ્યો અને પાસે દરગાચાર્ય મહારાજે ગોત્ર કહ્યું છે, બતાવો. માતાજીને પૂછ્યું, પાર્વતીને, કે તમારું ગોત્ર કયું બતાવો. લગ્ન થાય ને ત્યારે ભૂદેવ પૂછે, તમારું ગોત્ર? એટલે માતાજી કહે, મારું ગોત્ર મારા પિતા હિમાલય મહારાજ. બોલે બરાબર. બોલે એના પિતા? બોલે એના પિતા મેરુ પર્વત મહારાજ. બોલે બરાબર. ભગવાન શિવને પૂછ્યું, તમારું ગોત્ર બતાવો. ભગવાન શંકર કે મારે ગોત્ર જ નથી, હું ગોત્ર વિનાનો છું. તો દરગાચાર્ય મહારાજ કહે, હું લગ્ન નહીં કરાવું. શિવજી કે લગ્ન ન કરાવો તો કાંઈ નહીં, અહીંથી પાછો જતો રહેશે. અહીં ક્યાં એવું નક્કી છે લગ્ન કરવું? બોલે લગ્ન નહીં કરાવું. વળી ભગવાનનું લગ્ન અટક્યું. વળી બધા મુંજાયા. વિષ્ણુ ભગવાનને ખબર પડી, મંડપમાં આવ્યા. ભગવાન શિવને કહ્યું, એમ કહી દો ને મારા પિતા બ્રહ્મા, એમાં શું વાંધો, આપણે લગ્ન પૂરતું છે ને. વળી દરગાચાર્ય મહારાજે કહ્યું, છેલ્લી વાર કહું મહારાજ બતાવો, નકર હું જાઉં. બતાવો તમારું ગોત્ર. કોણ તમારા પિતા? બોલે બ્રહ્મા. બોલે બરાબર. એના પિતા? વિષ્ણુ ભગવાન કે મારું નામ આપો. કે એના પિતા વિષ્ણુ ભગવાન નારાયણ. એના પિતા ભગવાન શિવજી કે હું, એનો બાપ હું. દરગાચાર્ય મહારાજ કે આવું ન ચાલે મહારાજ, આપ ગોત્ર બતાવો, હું આમને વિધિ નહીં કરાવું. અને લગ્ન અટક્યું. અને વળી નારદે હાથમાં વીણા લીધી. આ નારદ વીણા વગાડવા લાગ્યા. શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ આદિ નારાયણ 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 આદિ લક્ષ્મી નારાયણ 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 લક્ષ્મી નારાયણ નારાયણ. આમ દેવતાઓ ખીજાણા, નારદ બંધ કર. હવે એક તો લગ્ન ઉભું, એમાં તું વીણા વગાડવા બેઠો, બંધ કર. નારદ કહે, હું ભગવાન શિવનું ગોત્ર બતાવું છું. ઓ ભગવાન શિવનું ગોત્ર? બોલે હા. કઈ રીતે? કે જેનું પ્રાગટ્ય નાદમાંથી છે. આને આ અવાજ છે ને વીણાનો, એ નાદ છે. નાદ ઘણી પ્રકારના હોય. કોઈએ શંખનાદ કયો છે, કોઈએ વીણાનાદ કયો, અને કોઈએ જાલરનાદ કયો. અને ગાયું છે સંતોએ, જણણ જણણ જણ જાલરી વાગે, જણણ જણણ જાલરી વાગે, જણણ 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 જણ જાલરી વાગે. ખંદારે કોઈ આદનમાં, પર ખંદારે કોઈ આદનમાં. જનનન 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 જનન જનન જન જલ હરિવા. જનનન જનન જનન જન જલ હરિવા. નારદ કહે, જેનું પ્રાગટ્ય નાદમાંથી. અને ભાઈ નાદ ગુંજી રહ્યો છે સતત મારા તમારા મસ્તકમાં. મારી તમારી પાસે સમય નથી સાંભળવાનો. નાદ વાગે છે, ભાઈ સમય ક્યાં છે? કોઈ શંખનાદ તરીકે સાંભળ્યો, કોઈ જંતરના અવાજમાં ખૂબ ખરાખર એ વાગે રે. એને જાણે કોણ? એ કોઈ હરિજન હિરલા જાણે. આમાં જંતર વાગે, બોલ્યું જંતર વાગે. જંતર વાગે, બોલ્યું જંતર વાગે. જંતર વાગે, બોલ્યું જંતર વાગે. કોઈ હરિજન હિરલા જાણે, જાણે
જંતરના અવાજમાં નાદ ગુંજી રહ્યો છે. સમય ટૂંકો છે આપણી પાસે, નકર તો હજી કલાક ખેંચી લઈએ. દરગાહચારીએ કાનની બુટી પકડી, ધન્ય હો નારદ. ભગવાન શિવનું ગોત્ર બતાવ્યું છે અને દરગાહચાર્ય મહારાજે લગ્ન વિધિ આગળ કરી અને ભગવાન શિવજીનું લગ્ન વિધિ આગળ વધ્યું. 4 મંગળ વર્ત્યા છે: ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. પેલો ફેરો ધર્મનો છે કે આજથી અમે પતિ પત્ની ધર્મને સાથે રાખી જીવશું. બીજો ફેરો અર્થનો, જે કઈ અમે કમાણી કરશું, પુરુષાર્થ કરતા જે કઈ મળશે એમાંથી 10મો ભાગ અમે ધર્મ માટે કાઢશું. ધર્મ, અર્થ અને કામ. ત્રીજો ફેરો કામનો છે. પહેલો નહીં, બીજો નહીં, ત્રીજો ફેરો કામનો છે. આખી જિંદગી અમુક જીવ કામનાઓમાં ડૂબેલા રહે. અને એક દીકરો, એને ધર્મપુત્ર કીધો છે. એક દીકરો હોય ને એને ધર્મપુત્ર કહે અને બીજા બધા કામ સૂતક કહેવાય. એક દીકરો એ ધર્મપુત્ર છે ભાઈ. ત્રીજો ફેરો કામનો છે. અરે ડોંગરેજી બાપા તો ત્યાં સુધી કહેતા, એ મહાન ઋષિ, કે એક દીકરાને જન્મ આપે ને પોતાની પત્ની, એટલે પત્ની મટી જાય, એ પત્ની ન રહે, માં થઈ જાય. કારણ કે જન્મ બીજા કોઈને નથી આપતી, પોતાના પુરુષના અંશને જ જન્મ આપે, પોતાના પતિને જ જન્મ આપે છે. એટલે પતિ ન રહે, પત્ની ન રહે. ત્રીજો ફેરો કામનો અને ચોથો ફેરો મોક્ષનો છે. ચોથા ફેરામાં સ્ત્રીને આગળ કરવામાં આવે, 3 ફેરા પાછળ. ચોથે ફેરે આગળ શું કામ? કે આ દેશની આર્ય નારી, આ દેશની નારી ઈચ્છે છે કે મારા પતિ પહેલા સ્વર્ગે હું સીધાઉં. કારણ કે આ દેશની આર્ય નારી ક્યારે એવું નહીં છે કે મારી પહેલા મારા પતિનું મૃત્યુ થાય. કારણ કે મારા પતિ પહેલા અખંડ ચૂડીને ચાંદલો ચુંદડી ઓઢી અને મારા પતિ પહેલા પરલોક સીધાવું, તો જે માર્ગે જાવ ને એ માર્ગે મારા પતિ આવે ને તો એને તકલીફ ન પડે, દુઃખ ન પડે. એટલે ચોથા ફેરે આગળ કરવામાં આવે. ભગવાન શિવજી, માતાજી 4 મંગળ વર્ત્યા. ભગવાનનું લગ્ન પરિપૂર્ણ થયું. વિદાયનો સમય અને વળી આખો રાજ પરિવાર રડી પડ્યો. હિમાલય મહારાજની આંખ ભીંજાણી છે. ઓ મારી પાર્વતી આજ મને છોડીને જતી રહેશે. આંખમાં આંસુ છે. આખું નગર રડે છે. ડોલી તૈયાર કરી અને ડોલીમાં પાર્વતીને બેસાડી છે. પાર્વતીજી રડી પડ્યા. પોતાના પિતાને બત ભરી રડે છે. પાર્વતી કહે છે, માં હું મારા સસુર ઘર જાઉં છું, મારા પિતાનું તું ધ્યાન રાખજે. પોતાનો ભાઈ મહેનાત એને ભલામણ કરે છે. પિતા કહે એમ કરજે ભાઈ. પિતા વિરુદ્ધમાં ક્યારેય જતો નહીં. બાપ દીકરીનું મેં કદી કહ્યું હતું, સંબંધ અદ્ભુત છે. પરમાત્માએ બાપ દીકરીનો સંબંધ જોડી અને પરમાત્માએ હાથ ધોઈ નાખ્યા. મૂસે લીંબુ લટકતા હોય તોય એવો બાપ નથી જન્મ્યો અત્યાર સુધીમાં કે દીકરીની વિદાય વખતે બાપ રડ્યો ન હોય. રડતા હૃદય હિમાલય મહારાજે પાર્વતીને ડોલીમાં બેસાડી છે. મેં કહ્યું હતું, દાઈજો કરિયાવર હિમાલય મહારાજે બહુ કર્યું. અને ભાઈ જેવી બાપની પરિસ્થિતિ, બાપ ગમે એટલું આપે, મેં કહ્યું હતું ને તે દિવસે, તોય બાપને એમ થાય મારી દીકરીને કાંઈ નથી આપી શક્યો. ગાડા ભરીને આપે તોય દીકરીને ક્યારેય ઓછું ન થાય. અને બાપે પોટલું વાળીને ગાડા મૂકી દે તોય દીકરીને એમ થાય મારા બાપે મને બહુ આપ્યું, કાંઈ બાકી નથી રાખ્યું. બાપ દીકરીનો સંબંધ અદ્ભુત છે. પાર્વતી રડી પડી, માં છાની રાખે છે. બેટા દુઃખ પડે, તકલીફ પડે,
તો ક્યારેય કોઈને કહેતી નહીં અને આથી તારું સર્વ સુખ તારા પતિના ચરણમાં છે, શિવના ચરણમાં. જેમ શિવજી કહે એમ કરજે, એની દાસી બની અને તું બેટા રહેજે જો તારે સુખી થવું હોય તો. કારણ કે દીકરી પારકી થાપણ છે ભાઈ. જ્યાં બાપ વળાવે ત્યાં દીકરી જાય. દીકરી અરે દીકરી તો પારકી થાપણ કેવાય. દીકરી તો પારકી થાપણ કેવાય. દીકરીને ગાય દોરે ત્યાં જાય. દીકરી તો પારકી થાપણ કેવાય. અરે દીકરી તો પારકી થાપણ. દીકરી ક્યારેય ના પાડે બાપને. બાપ જ્યાં મોકલે ત્યાં દીકરી જાય ભાઈ. અરે બેનોને અરે દાતાજી દાતા જોજો કમલ વિરાય. દીકરી તો પારકી થાપણ કેવાય. અરે દીકરી તો પારકી થાપણ કેવાય. દીકરી અને બાપનો સંબંધ અદભુત છે. बाबू की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले. ए बाबुल की दुआएं लेके जा तुझको सुखी संसार मिले. अरे मैं के कभी ना याद आई ससुराल में इतना प्यार मिले. બાપની આશા ઈ જ હોય મારી દીકરી સાસરે જાય અને સુખી થાય. अरे जिस घर में बंधे हो भाग तेरे, अरे उस घर में सदा तेरा राज रहे. अरे जिस द्वार से सदा दुख दूर रहे, उस द्वार से तेरा द्वार है. बाबुल की दुआएं लेके जा तुझको सुखी संसार मिले. બેટા નારી ધર્મ પતિ દેવ એ જ પરમેશ્વર. નારી ધર્મ પતિ દેવન દૂજા. नारी धर्मवती देवन दूजा. નારી ધર્મ પતિ દેવન દૂજા. नारी धर्मवती देवन दूजा. કરહું સદા શંકર પદ પૂજા. करे हूँ सदा शंकर पद पूजा. બેટી તારે સુખી થવું હોય તો જે રીતે શિવજી રાખે એમ રહેજે. શિવની દાસી બનીને રહેજે. આમ તકલીફ પડે દુઃખ પડે તો કૈલાસના એક કોરના ખૂણે બેસી અને બે આંસુ પાડી લેજે બેટા. પણ ક્યારે શિવના વિરોધમાં નથી બેટા. તારે જો સુખી થવું હોય તો બાપ કહે દીકરીને નારી ધર્મ પતિ દેવન દૂર્યા. અને ભાઈ નારીનું સર્જન ઈશ્વરે કર્યું છે ને
કહ્યું તે નારીનું સર્જન શું કામ કર્યું, શા માટે કર્યું? પરાધીના સપને સુખ નાહી, પરાધીના સપને સુખ નાહી, કટ બીજી નારી સુજી જગમાહી, કૃત બીજી નારી સુજી જગમાહી, પરાધીના સપને સુખ નાહી, પરાધીના સપને સુખ નાહી. આ તે નારીનું સર્જન શું કામ કર્યું, શા માટે કર્યું? પોતાના રીતે જીવન જીવી ન શકે, બીજા કહે એમ એને વર્તવાનું, એ રાખે એમ જીવવાનું. ભાઈ દીકરી જન્મે ને ત્યાંથી પરાધીન હોય, જન્મ થાય એટલે માવતરને આધીન, મોટી થાય એટલે ભાઈઓ કે એમ કરવાનું, ભાઈઓને આધીન. આ દીકરી યુવાન થાય, દીકરીને સાસરે વળાવે એટલે એના પતિને આધીન, પોતાનો પતિ કહે એમ જીવવાનું. અને ભગવાનની કૃપાથી એને ત્યાં સંતાનો જન્મે અને સંતાનો મોટા થાય દીકરા, પછી એમ માને કરવાનું. આખી જિંદગી પરાધીન, અને પરાધીન સપને સુખ નાહી. ક્યારેય સપનામાં એને સુખ ન મળે. ભાઈ એટલે કીધું નારીનું સર્જન શું કામ કર્યું, શા માટે કર્યું? ભગવાન શંકરની દાસી બની ગઈ બેટા. ડોલીમાં બેસાડી આખું નગર રડી પડ્યું. રડતા હૃદયે પાર્વતીને વળાવે છે. હિમાલય મહારાજ પાછળ પાછળ જાય. સીમાડા સુધી બાપ દીકરીને વળાવવા ગયો. ભગવાન વિષ્ણુએ રોક્યા, મહારાજ ક્યાં સુધી પાછળ આવશે, હવે ઉભા રહી જાઓ, ક્યાં સુધી આવશો? અને હિમાલય મહારાજ પહાડ જેવો નિશ્વાસ નાખી અને ઉભા રહી ગયા. જાન આગળ વધી કૈલાસ તરફ. હિમાલય મહારાજ પહાડ જેવો નિશ્વાસ નાખી પરત પાછા ફર્યા. આંગણામાં આવીને ઉભા રહ્યા, મંડપની થાંભલી પકડી અને હિમાલય મહારાજ બહુ રડ્યા. ઓ મારી પાર્વતી આજ મને છોડીને જતી રહી. રડે છે મહારાજ. મેના દેવી કહે છે, મહારાજ આજ નહીં તો કાલ દીકરીને તો સાસરે વળાવવાની જતી, મહારાજ આપ હવે દુખી ન થાઓ. હિમાલય મહારાજને શાંત કર્યા છે. આન જાન કૈલાસ પોગી છે. જય શંકર કૈલાસ પતિ શિવ પુરાણ બ્રહ્મ સદા અવિનાશી. જય શંકર હો, જય શંકર કૈલાસપતિ પૂરણ બ્રહ્મ સદા અવિનાશી. એ શશી શેખર એ ડમરુધર, પૂરણ બ્રહ્મ સદા અવિનાશી. જય શંકર ત્યાં તો દેવતાઓએ આકાશમાંથી પુષ્પની વૃષ્ટિ કરી. સુંદર ભગવાન શિવનું સ્વાગત કર્યું કૈલાસ ઉપર. જયારે કાર સવાયો છે. બોલીએ સોમનાથ મહાદેવ. ભગવાન શિવજી પરણીને કૈલાસ આવ્યા. આનંદ સવાયો છે. જે માતાજી કરિયાવર લાવ્યા હતા પાર્વતી, એ બધા દેવતાઓને આપી દીધો. લઈ જાઓ. ભગવાન શંકર કે મારે શું કરવું છે? આન દેવતાઓ બધા લઈ ગયા. માતાજી હામું જોતા રહ્યા. અત્યારનો શંકર આપી શકે? પૂછ્યા વગર. માતાજી કહે, શિવને ગમે મને ગમે, મારા પતિને રૂચે, એને જે ગમે એ મને ગમે. આપી દીધું. ભગવાન શિવજી કહે, મારે અહીં કાંઈ જરૂર નથી. બધો જ કરિયાવર દેવતાઓને વહેંચવું છે. દેવતાઓ રાજી થયા. હવે દેવતાઓને એક જ ઇંતજાર છે કે ભગવાનના ઘરે દીકરાનો જન્મ ક્યારે થાય અને ક્યારે આ તાળક મારે. તાબ જન્મે શટ બદા
न कुमारा अरे तारक असुर समर जय मारा तारक सूर समर जेहि मारा अरे तारक असुर समर जय मारा तब जन्मे जट बदन कुमारा तारक असुर समर जेहि દેવતાઓ ઇંતજારમાં હવે ભગવાનના ઘરે દીકરાનો જન્મ ક્યારે થાય 25 વર્ષો વીત્યા ભગવાનના લગ્ન થયા ક્યારે જન્મે આન દેવતાઓ દુખી થઈ આન બધા વૈકુંઠ ગયા બોલે ભગવાનના લગ્ન વીત્યા એને 25 વર્ષ થયા હજી ભગવાનના ઘરે દીકરાનો જન્મ નથી થયો હાલો આપણે કૈલાસ જઈએ એટલે વિષ્ણુ ભગવાને ના પાડી કોઈના સંસારી જીવનમાં બાધક બનાવી નહીં એટલે આપણે કૈલાસ જવાય નહીં ભગવાન શંકર અત્યારે પાર્વતી જોડે વિહાર કરી રહ્યા છે કૈલાસ ઉપર એટલે જવાય નહીં પણ છતાં દેવતાઓ માન્યા નહીં આન બધા કૈલાસ જઈ બાર પર ઉભા રહી ભગવાન શિવને સ્તુતિ કરવા લાગ્યા પુકાર કરવા લાગ્યા શંભુ શરણે પડી એ માગુ ઘડી રે ઘડી કષ્ટ કાપો એ દયા કા દર્શન શિવ આપો સંક્ષિપ્તમાં શરણે પડી માગું ઘડી ને ઘડી કષ્ટ કાપો હે દયા કરી રે દર્શન શિવ આપો શાંતાકારમ શિખર શયનમ નીલકંઠવર્ણમ સુરેશમ વિશ્વાધારમ ફટિક સદશમ શુભવર્ણમ શુભંગમ ગૌરીકાંતમ ત્રિનયનમ યોગીભિધ્યાનમ શિખર कैलाश के ऊपर एक कल्पतरु ओ की साया में कल्पतरु ओ की साया में हे रमे नित संग गिरजा के रमण धर अरे हो तो ऐसा हो शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरु ओ की साया में कल्पतरु ओ की छाया में रमे नित संग गिर जाके रमण धर ओ तो ऐसा हो रमण धर देवताओं बार बार पुकार करे छे भगवान शिवजी ने कैलाशना द्वार ऊपर आवी महाशिवरात्रि आवी महाशिवरात्रि ओम पधारो शंकर जी ओम पधारो शंकर जी हर हर उमैया न स्वामी हर हर उमैया न स्वामी आरती करूं मैं नटवर की ओम पधारो शंकर जी ओम पधारो देवताओं पुकार सांभળી અને સતીથી અલગ થયા ભગવાન શંકર જ્યાં અલગ થયા એ જ ક્ષણે ભગવાન શિવનું તેજ ધરતી ઉપર પડ્યું ત્યાં તો ધરતી મળી ધરુજવા ખળભળાટ મચી ગયો
ધરતી સહન ન કરી શકી શિવ તેજને. આ અને દેવતાઓ જોઈ ગયા. એટલે બધા દેવતાઓ અગ્નિ નારાયણ સામે જોયું અને અગ્નિદેવને કહ્યું તમે શિવ તેજને ગ્રહણ કરો. અને અગ્નિદેવ કબૂતર બની અને શિવ તેજને ગ્રહણ કર્યું. અગ્નિદેવ જીરવી ન શક્યા. અગ્નિદેવ મૂંઝાણા, અંદર આગ લાગી. એ જ વખતે કૃતિકાઓ ઋષિ પત્ની 6 હતી. એ 6 કૃતિકાઓના રૂવા દ્વારા એના ગર્ભની અંદર સ્થાપિત કર્યું શિવ તેજ. અને કૃતિકાઓ ધરુજી ગઈ, ઓ હવે શું કરવું? ગર્ભનો અનુભવ કરવા લાગી. એ જ ક્ષણે પોતાના પતિઓએ એનો ત્યાગ કર્યો. તો એ કૃતિકાઓ હિમાલય જઈ અને એ ગર્ભનો ત્યાગ કર્યો, પ્રસવ કરી નાખ્યો. અને જ્યાં હિમાલય પર શિવ તેજ પડ્યું ત્યાં તો આખો હિમાલય ખળભળી ઉઠ્યો, ધ્રુજવા લાગ્યો હિમાલય. ભાઈ આ તો શિવ તેજ છે. હિમાલયે ઉછાળી અને ગંગામાં ફેંકી દીધું શિવ તેજને. જ્યાં શિવ તેજ ગંગામાં પડ્યું ત્યાં તો ગંગાજી ઉછાળે ચડી. ભાઈ શિવ તેજને ઉછાળવા લાગી. ઉછાળતા ઉછાળતા જ્યાં ગર્ભનું ઝુંડ આવ્યું અને ઝુંડની અંદર ઉછાળીને જ્યાં ફેંકે એ જ ક્ષણે એ જ ઘડીએ શિવ તેજમાંથી એક બાળકનો જન્મ થઈ ગયો. એ બીજું કોઈ નહીં, ભગવાન કાર્તિકેય. બોલીએ કાર્તિકેય ભગવાન કી જય. ભગવાન કાર્તિકેયનો જન્મ થયો છે. આ ક્ષણે વિશ્વામિત્રજી આવ્યા છે અને વિશ્વામિત્રજી ગોદમાં લઈ અને કાર્તિકેયનો જન્મ સંસ્કાર કર્યો, નામકરણ વિધિ કર્યો, ભગવાનનું નામ કાર્તિકેય રાખ્યું. એ જ વખતે આ કાર્તિકાઓને ખબર પડી. કાર્તિકાઓને ખબર પડી એટલે કાર્તિકાઓ આવી બોલે આ દીકરો તો અમારો છે, દાવો કર્યો. અને એ વખતે કાર્તિકાઓએ ગોદમાં લીધા. તો એ વખતે કાર્તિકેય ભગવાને 6 મસ્તક ધારણ કર્યા. એટલે એનું બીજું નામ પડ્યું ષડાનંદ ભગવાન. બોલીએ ષડાનંદ ભગવાન કી જય. તબ જન્મે ષટ બદન કુમારા. એટલે ષડાનંદ ભગવાનનું નામ પડ્યું છે. એ જ વખતે પાર્વતીએ કહ્યું છે ભગવાન હે મહાદેવ તમે કીધું હતું હું દીકરો આપીશ તમને. ક્યારે? બોલે દેવી આપણા દીકરાનો તો જન્મ થઈ ગયો. બોલે ક્યારે? બોલે સતી જ્યારે દેવતાઓએ કૈલાસના દ્વાર પર આવી અને મને સ્તુતિ કરી અને તમારાથી જ્યારે અલગ થયો એ જ ક્ષણે એ જ તેજમાંથી દીકરાનો જન્મ થયો છે. ઓ ક્યાં છે? બોલે સ્વર્ગમાં. તો મારા દીકરાને લાવી દો તમે અત્યારે. આન ગણોને દેવોને મોકલ્યા છે કાર્તિકાઓ પાસે. કાર્તિકાઓ સ્વર્ગમાં લઈને જતી રહેલી. એટલે એની પાસે કાર્તિકાઓને સમજાવીને કહ્યું આ બાળક ભગવાન શિવ અને પાર્વતીનું છે, સોંપી દો. એટલે કાર્તિકાઓએ સોંપ્યું છે, કાર્તિકેયને સોંપ્યા છે. અને કાર્તિકેયને લઈ અને કૈલાસ ઉપર આવે અને જ્યાં મા પાર્વતીની ગોદમાં આપે ત્યાં માના સ્તનમાંથી દૂધની ધારાઓ છૂટી છે. માએ દીકરાને હૃદય સાથે લગાડ્યો. એ જ વખતે બધા દેવતાઓ એકત્રિત થયા અને ભગવાન કાર્તિકેયનો જે કાર્ય કર્યો, ભગવાન કાર્તિકેયની આરતી કરી અને સમય ગયો થોડો. એ જ વખતે દેવતાઓએ કહ્યું છે માં હવે કાર્તિકેયને અમને સોંપે. બોલે શું કામ? શા માટે? બોલે અમારા દેવોનો એ તમારો દીકરો સેનાધિપતિ બને અને આ અસુરોને મારે. અને માએ કાર્તિકેયને હૃદય સાથે લગાડ્યા. બોલે મારો દીકરો તો હજી બાળક છે, અસુરો જોડે થોડો યુદ્ધ કરી શકે, તમે ઘણા છો, મારો અસુરોને. ત્યારે દેવતાઓએ સ્તુતિ કરી છે યા દેવી સર્વભૂતેષુ પાર્વતી રૂપેણ માં સંસ્થિતા નમઃ તસ્યૈ નમઃ તસ્યૈ નમઃ તસ્યૈ નમો નમઃ. બોલે માં તારા દીકરાનો જન્મ જ એ માટે છે, તું ચિંતા ન કર. એટલે બધા દેવતાઓએ આશીર્વાદ રૂપે પોતપોતાના શસ્ત્રો આપ્યા છે. બ્રહ્માજીએ સ્વાંગ આપી, ઇન્દ્રએ વજ્ર આપ્યું છે, ભગવાન વિષ્ણુએ સુદર્શન ચક્ર આપ્યું અને ભગવાન શંકરે ત્રિશૂળ આપ્યું છે. અને કાર્તિકેયને દેવોના સેનાધિપતિ બનાવ્યા. અને પછી એક દેવગણને બોલાવી દૂત બનાવી
અને તાડકાસુરને કૈનિક યુદ્ધ માટેનું મોકલ્યું છે. અને તાડકા છે દેવતાઓની જોડે યુદ્ધ કરવા માટે મોટી અસુરોની સેના લઈ અને સમરાગણમાં આવ્યો છે. અને કાર્તિકેય આગળ ઉભા છે, બાળક છે. અને દેવતાઓને કઈ યુદ્ધ કરો, હું અહીં ઉભો છું. અને વિકરાળ પહાડ જેવા અસુરોની સામે દેવતાઓએ પથ ભીડી અને સામા ભયંકરો શસ્ત્રો ફેંકાવા લાગ્યા. દિશાઓ ધૂંધળી બની ગઈ અને દેવતાઓને માર્યા. દેવતાઓ ઘાયલ થયા અને દોડી અને કાર્તિકેયને શરણે આવ્યા. બોલે પ્રભુ અમને ઉગારો, આ અસુર અમારાથી નહીં મરે, આપ કઈ કરો. અને એ જ વખતે કાર્તિકેય જેમ બોર્ડની અંદર સિંહ બાળક બેઠું થાય એમ કાર્તિકેય બેઠા ત્યાં આંખ લાલ બની અને મેદાનમાં વચ્ચે આવ્યા. એ તાડક મારી જોડે યુદ્ધ કર, આની જોડે લડવાનું બંધ કર, દેવતાઓની જોડે. અને તાડક હાંસી પડ્યો ખડખડાટ. બોલે દેવતાઓ તમે બધા શક્તિહીન થઈ ગયા, એક છોકરાને મારી સામે યુદ્ધ કરવા માટે મોકલ્યો. આનું શું ગજું છે આ બાળકનું? એક ગદાના પ્રહારથી હમણે એનું શિરછેદ કરી. અને કાર્તિકેય કહે તાડક એ સમય વયો ગયો વાર્તાલાપનો, હવે મારી જોડે યુદ્ધ કરતું. તાડકાસુર દોડ્યો, ગદા ફેંકી. એ જ વખતે ભગવાન કાર્તિકે ગદાનો પ્રહાર કર્યો. અને સામે આકાશમાં અથડાતા આકાશમાંથી આગ વરસવા લાગી અને મારો ના પુકારો થવા લાગ્યા. એ જ વખતે કાર્તિકેયને પીઠ ઉપર ગદા વાગતા ધરતી પર પડી ગયા. એ જ વખતે દેવતાઓએ એક સાથે પુકાર થયો, હે મહાદેવ બારે આવો. અને ભગવાન શંકર પ્રગટ થયા. ધરતી પર કાર્તિક ગદાના પ્રહારથી ઘાયલ થઈને પડ્યા હતા. અને એને કહ્યું છે, બાપ હે કાર્તિકેય બેઠો થા બેટા. અને કાર્તિકેય આળસ મરડી અને બેઠા થયા. અને હાથમાં સ્વાંગ લીધી. સામે માયાવી આકાશમાંથી તાડક યુદ્ધ કરતો હતો. એ જ વખતે ભગવાન શંકરે કાર્તિકેયને હથેળીમાં ઉચકાવ્યા. અસુરો આકાશમાં માયાવી યુદ્ધ કરે છે. જ્યાં આકાશમાં કાર્તિકેય આવ્યા અને તાડકાસુર જોઈ ગયો, ઓ મારો કાળ આવી ગયો. અને કાર્તિકેય ભગવાન શિવની હથેળીમાંથી 2 ડગલા પાછા હટી અને આકાશમાં સ્વાંગ મારી અને હાથમાં સ્વાંગ લઈ અને તાડકાસુરના વક્ષસ્થળમાં જ્યાં સ્વાંગ મારી અને મારતાની સાથે પહાડ જેવો વિકરાળ તાડક ધરતી પર. અને કાર્તિકેયનો જે કાર થયો છે, બોલીએ કાર્તિકેય ભગવાન કી જય. જો ભગવાને ફરીવાર લગ્ન ન કર્યા હોત ને, કાર્તિકેય નો જન્મ્યા હોત ને, તો હજી હું તમે તાડકાસુરના ત્રાસમાંથી મુક્ત ન થયા હોત. ભગવાને કાર્તિકેય તાડકાસુરને માર્યો છે. પછી તો આખો યુદ્ધખંડ લખ્યો, બહુ અસુરોને કાર્તિકેય માર્યા. અને દેવોના સેનાધિપતિ બની અસુરોને હણે છે. એક બાર ભગવાન શંકર જ્યાં ઓચિતા કૈલાસ ગયા તો માતાજી સ્નાન કરતા હતા. બાજુમાં સખીઓ ઊભી હતી. અને માતાજીને શરમ લાગી. શરમથી લજ્જાથી મસ્તક ઝૂકી ગયું. મારી સખીઓ ઊભી છે, હું સ્નાન કરું, મારા પતિ આવી ગયા. માતાજીને શરમ લાગી છે, લજ્જાથી મસ્તક ઝૂક્યું. શિવજી જતા રહ્યા. એ વખતે સખીઓએ કહ્યું છે, એ માં, એ ભગવતી, એ પાર્વતી, ભગવાન શંકરને કહો ને એકાદો ગણ આપે. કાર્તિકેય જતા રહ્યા છે દેવોની વારે. અને ભગવાન પણ તપ કરવા જતા રહે છે શિવજી. તો એકાદો ગણ માકો કે કૈલાસના દ્વારની ચોકી કરે. એટલે આજ ભગવાન શિવજી આવી ગયા, એમ કાલ કોઈ બીજું આવી જાય, એટલે અંદર કોઈ પ્રવેશ ન કરી શકે. એ માટે શિવજીને કહો એકાદો ગણ આપે. ઓ બહુ સારું. સમય ગયો. સમય જતા ભગવાન શિવજી પ્રસન્ન નિદ્રામાં, પ્રસન્ન મુદ્રામાં બેઠા હતા. માતાજીએ માંગણી કરી. બોલે પ્રભુ
તમે જ્યારે જતા રહો છો, કાર્તિકેય તો દેવોની વારે સેનાધિપતિ બનીને જતો રહ્યો અને તમે પણ તપ કરવા જતા રહો, ત્યારે મને એકલપણું બહુ સતાવે છે. તમારી વગર અને કાર્તિકેય વગર મને ગમતું નથી. તો પ્રભુ એકાદો ગણ આપો કે જે કૈલાસના દ્વારની ચોકી કરે. એટલે ભગવાન શંકરે વચન આપ્યું, કાયુ દેવી, જ્યારે તમને એકલપણું લાગે ત્યારે તમારા વાંગ ભાગમાંથી મેલ ઉતારી અને એક પુત્રને અને એક પુત્રીને જન્મ આપી શકશો. ભગવાન શિવજી વરદાન આપ્યું છે. વરદાન આપીને શિવજી તપ કરવા માટે જતા રહ્યા. સમય ગયો એટલે માતાજીને શિવજીના વચનો યાદ આવ્યા અને માતાજીએ પોતાના વાંગ ભાગમાંથી મેલ ઉતાર્યું. મેલ ઉતારીને બે પુતળા બનાવ્યા અને એમાં માતાજીએ મંત્ર ભણી અને એમાં પ્રાણ પૂર્યો. એટલે એક દીકરો અને એક દીકરીનો જન્મ થયો. દીકરાનો જન્મ થયો એ ભગવાન ગણેશ છે. બોલીએ ગજાનંદ ગણપતિ મહારાજ કી જય. અહીં શંકા થાય આપણે કે આવું બન્યું છે. અન થાય ભાઈ, અન થવું જોઈએ. માતાજીએ વાંગ ભાગમાંથી મેલ ઉતાર્યો અને આપણે વિચાર કરીએ કે માણસ 6 મહિના 12 મહિનાનો મેલ કેટલો ભેગો થઈ જાય. શેર બશેર થોડો થાય. પણ કથા રૂપક છે. આ મહત્વથી બંધાયેલું આ શરીર છે. મહત્વથી આ શરીર બંધાયેલું છે અને એમાં માતાજીએ પ્રાણ પૂરી અને ગણેશને અને પુત્રી એની દીકરી ઉષા આ બેને જન્મ. અત્યારે ઉષા નથી કહેતા, આપણે ઓખા કહીએ છીએ. અભ્રશ શબ્દ થઈ ગયો. સાચું નામ એનું ઉષા છે. બંને બેન ભાઈને કહ્યું, જાઓ કૈલાસના દ્વારની ચોકી કરો, મારે સ્નાન કરવા જવું છે. કોઈ દેવ હોય, દાનવ હોય, ઋષિ હોય, મુનિ હોય, કોઈને મારી આજ્ઞા વિના બેટા કોઈને આવવા દેતા નહીં. બોલે સારું. ગણેશ અને ઉષા બંને કૈલાસના દ્વાર પર આવીને બેઠા. માતાજી સ્નાન કરવા માટે ગયા તો એ ઘડીએ બ્રહ્માજી નારદને કહે, નારદ તમે ગયા, નારદ તમે ગયા અને જ્યાં અંદર જવા ગયા તો તમને ગણેશે રોક્યા. બોલે એ મહારાજ કોની મંજૂરી લીધી, ક્યાં જવું છે? અને જિંદગીમાં પહેલી વાર જો કોઈ રોક્યા હોય ને તો ગણેશે. અત્યાર સુધીમાં કોઈ નારદને કોઈ રોક્યા જ નથી. ગમે ત્યારે ગમે ત્યાં જાય, અસુરોની સેનામાં જાય, દેવોની સેનામાં જાય, માનવની સેનામાં ગમે ત્યાં જઈ શકે, નારદને છૂટ. પણ પહેલી વાર જો રોક્યા હોય તો ગણેશ. નારદજી વારે ગયા, હો અત્યાર સુધીમાં મને કોઈ રોક્યો નથી. ના છોકરો કોણ મને અટકાવવા વાળો? બોલે કોણ છે? બોલે મહારાજ હું ગમે તેવો, તમારે શું કામ છે? અંદર નહીં જવાય, નહીં જવા દો. ગણેશે ધક્કો માર્યો નારદને. નારદે આંખ બંધ કરી જોયું. બોલે કોણ છે? જોવા તો દે. આ મને રોકે એટલે જોયું, હો આ તો ભગવાન શિવનો દીકરો છે. ભગવાન શંકર પાર્વતીને વચન દઈને જતા રહ્યા, તપ કરવાનું ભૂલી ગયા છે, શિવજીને યાદ નથી. લાવ શિવને સમાચાર આપું અને કૈલાસ ઝઘડો થશે તો આનંદ આવશે. આ નારદ ઝઘડો થશે તો આનંદ આવશે. એટલે નારદ ત્યાંથી પરત પાછા ફરી ગયા અને સીધા કૈલાસની કનરામાં. ભગવાન શિવજી ધ્યાનમાં બેઠા હતા, ત્યાં વીણા વગાડી અને ભગવાન જાગ્યા, આંખ ખોલી. ઓ નારદ તમે કેમ બાપ અહીં? બોલે પ્રભુ જો ને કૈલાસ જતો હતો તો બોલે મને ખબર પડી ગઈ કૈલાસના દ્વાર ઉપર કે તમે કૈલાસ નથી. બોલે તમને કેમ ખબર પડી? બોલે કૈલાસ જવા ગયો ને તો એક છોકરો હતો. છોકરો? બોલે હા. અને એક છોકરી. તો શું થયું? બોલે મને અંદર ન જવા દીધું. બોલે અંદર નહીં જવા દો. બોલે શું કામ? બોલે એ ખબર નથી, મને ધક્કો માર્યો. કોણ આવ્યું કોને ખબર? કૈલાસ કોઈ સ્વર અસુરે તો નથી કર્યું ને? ભગવાન શિવજી જાગ્યા એકદમ અને ગણોને લઈ અને સીધા નારદજીની સાથે કૈલાસ. જ્યાં અંદર જવા જાય ભગવાન શંકર ગણોની સાથે તો ગણેશે રોક્યા. અહીં બોલે મહારાજ ક્યાં જવું છે? ભગવાન શિવજી કહે મારા ઘરે જતા મને કોણ રોકે? બોલે કોણ છે? બોલે મહારાજ હું ગમે તે કહું, અંદર નહીં જવાય. ધક્કો મારીને બધાને પાછા કાઢ્યા.
ભગવાન શિવજી કહે છે ગણોને બોલે જાઓ એને સમજાવો, એ છોકરો એ બાળક છે એને ખબર નથી હું કોણ છું, જાઓ એને કહો. અને ગણો આવી અને ગણેશને ધમકાવા લાગ્યા. બોલે ભાઈ હટી જા, આ તો ભગવાન શંકર છે, આ એનું દ્વાર છે, એનું ઘર છે, એક વાર જતો રહે. બોલે નહીં જાઓ. અને ગણોએ બળપૂર્વક અંદર જવા માટે પ્રયાસ કર્યો તો ગણેશે માર્યા, એવું લખ્યું છે કથામાં. ગણોને માર્યા અને રડતા રડી ભગવાન શિવજી પાસે આવ્યા. શિવજીને આવીને કહ્યું બાળક છે પણ બળુકું છે, પ્રભુ અમને હણ્યા છે, માર્યા છે. અને ગણોને રુધિરથી રંગેલા જોયા અને ભગવાન શિવજીને ક્રોધ ચડ્યો. ત્યાંથી ત્રિશૂળ ફેંક્યું. એ જ ક્ષણે ગણેશનું મસ્તક કાપી અને ત્રિશૂળ જતું રહ્યું. આન મસ્તક ફેંકી અને ત્રિશૂળ શિવજીના હાથમાં આવતું રહ્યું. શિવજી સીધા કૈલાસ ઉપર. આન માતાજી જોઈ ગયા, ઓ મારા સ્વામી મારા પ્રભુ આવી ગયા. એકદમ માતાજી દોડ્યા છે, આવી વંદન કર્યું. અને જ્યાં સામે જોવે તો શિવજીના શરીર ઉપર રુધિરના ચાંટા, રક્ત જોયું. બોલે પ્રભુ આ તમારા શરીર પર રક્ત કેમ છે? આ લોહીથી ખરડાયેલું ત્રિશૂળ? બોલે દેવી જોને અંદર આવતો હતો તો બોલે એક છોકરો ઉભો હતો તો શું કર્યું? બોલે મને આવવાનો તો દેતો, મારી જોડે યુદ્ધ કરવા તૈયાર થયો તો તમે શું કર્યું? બોલે મારી નાખ્યો. આન મારી નાખ્યો આમ જ્યાં કહ્યું આન માતાજીને ચક્કર આવ્યા, પડી ગયા. ઓ ભગવાન શિવને એમ થયું મારાથી કઈ ભૂલ થઈ. થોડી વાર થઈ માતાજી ભાનમાં આવ્યા અને કહ્યું પ્રભુ એ આપણો દીકરો હતો, તમે મને વચન આપી. ઓ દેવી હું તો ભૂલી ગયો હતો, મારાથી અજાણતા આપણા દીકરાની હત્યા મારા હાથથી થઈ. હવે શું કરું? ઉષા આવી. ઉષા પર માતાજીનો ક્રોધ વધ્યો. બોલે તે મને આવીને સંદેશો નો આપ્યો, ભાઈનું મૃત્યુ થયું, તું કૈલાસને લાયક નથી, જા હું તને શ્રાપ આપું છું. અને પગ પકડ્યા, તું તો જનની છે માં. બોલે તારે મને સમાચાર તો આપવા હતા ને, ભાઈનું મૃત્યુ થયું, જા તારું મૃત્યુલોકમાં 3 વાર લગ્ન થશે. આન ઉષા ધરુજી ગઈ, માં મને ક્ષમા કર. આન માતાજી રડવા લાગ્યા. એટલું બધું ભયંકર રડ્યા, બધા દેવતાઓ કૈલાસ ઉપર આવીને ઉભા રહી ગયા. 3 લોકમાં રડવાનો અવાજ સંભળાયો. અને પછી દેવતાઓએ ભગવાન શિવને હાથ જોડીને વિનંતી કરી, પ્રભુ કઈ કરો, ગણેશને સજીવન કરો, નકર જ્યાં સુધી પાર્વતી રડે છે ત્યાં સુધી સારું છે, પણ હમણે જો રડવાનું બંધ થયું, ખપ્પર જોગણી થઈને તો સારું બ્રહ્માંડ એના ખપ્પરમાં સમાઈ જશે, કઈ કરો. અને માતાજીએ સહેજ અમથું રડવાનું બંધ કરીને સહેજ હાસ્ય કર્યું, ત્યાં તો 3 લોક ધરુજી ગયા. ગણોએ કહ્યું પ્રભુ દેવતાઓ કહે કઈ કરો. બોલે જાઓ ત્રિશૂળ ઉત્તર દિશામાં જે મળે એનું મસ્તક લેતા આવો. ગણો ગયા ઉત્તર દિશામાં. ગજ હાથી સામો મળ્યો, એનું માથું લઈ અને આવ્યા ભગવાન શિવને આપ્યું. અને શિવજીએ ગણેશના ધડ સાથે લગાડી અને ગણેશને પુનઃ સજીવન કર્યા. બોલીએ ગજાનંદ ગણપતિ મહારાજ કી જય. આપણને અહીં શંકા થાય કે ભગવાન કોઈના માથા કાપે? થાય ને એવું? આ તો માથા દેનારો છે, દેવાધિદેવ. કોઈનું મસ્તક કાપે નહીં, મસ્તક ન હોય ને એને આપે. ગણેશનું મસ્તક કાપ્યું એટલે જેને આમાં અહમ હતો એ અહમને ભગવાને માર્યો છે. અને એને વિવેક મતી સારી બુદ્ધિ આપી એટલે એને ગણેશનું મસ્તક આપ્યું ભગવાન શંકર. અને ઉત્તર દિશામાં કાંક છે, સમય નથી હવે, સમયથી બંધાયેલા છે, નવું ઉગ્યા કરે એવું થાય છે. ઉત્તરમાં કાંક છે. જ્યારે દક્ષ મહારાજનું માર્યા ત્યારે મસ્તક લેવા ગયા તોય ઉત્તરમાં, ગણેશનું મૃત્યુ થયું અને એના માટે મસ્તક લેવા ગયા તોય ઉત્તરમાં. અને આપણી અવસ્થા છેલ્લી અવસ્થા તો કે ઉત્તર અવસ્થા. અને છેલ્લે માણસનું મૃત્યુ થાય તો મુખ કઈ તરફ રખાવે? ઉત્તર તરફ. ઉત્તરમાં કાંક છે. અને કળિયુગની
કળિયુગ જશે અને સતયુગની સ્થાપના થશે ત્યારે એમાં ઉત્તરથી જ લખ્યું છે ચાઈબો આવશે એવો ઉત્તર એ દિશાથી સાઈબો આવશે ઉત્તર દિશાથી સાયબો આવશે. અને વાળશે સો સો ગાવની શી એવો તારા દિશાથી સાયબો આવશે. અન ભેળા હશે અરજુન ભી એવા કાળીગાન એવારી સતયુગ સ્થાપશે લખ્યું છે ઉત્તરમાં કાંક છે અને ભગવાન જ્યારે જ્યારે ભક્તની પરીક્ષા કરવા આવ્યા ત્યારે ઉત્તરમાંથી જ આવ્યા ગણેશ ને સજીવન કર્યા માતાજી રડી પડ્યા એ પ્રભુ મારો દીકરો કેટલો રૂડો રૂપાળો હતો અને તમે બેડોળ કરી નાખ્યો પેટ મોટું પગ ટૂંકા કાન મોટા નાક મોટું આંખ ઝીણી આવો મારો દીકરો હતો મારો દીકરો હતો એવો ને એવો મને આપો માતાજી કહે આવો મારો દીકરો નહોતો ભગવાન શિવજી કહે દેવી જગતમાં રૂપ નથી પૂજાતું જગતમાં રૂપની પૂજા નથી થતી નકર જગતમાં રૂપાળા તો બહુ છે પણ રૂપ નથી પૂજાતું ગુણ પૂજાય છે દેવી હું તમારા દીકરાને વરદાન આપું છું કે આ જગતની અંદર કોઈ પણ દેવોની પૂજા થાય મારી પૂજા થાય તો પ્રથમ તમારા દીકરાની પૂજા થશે પ્રથમ પણ પ્રભુ મારો દીકરો કેટલો રૂડો રૂપાળો હતો તમે બેડોળ કર્યો ભગવાન શિવજીએ વરદાન આપ્યું છે દેવી તમારા દીકરાની પ્રથમ પૂજા થશે ત્યારથી હજી પ્રથમ ગણેશ પૂજાય વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભા નિર્વિઘ્નમ કુરુ મે દેવમ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. દેવી તમારો દીકરો પ્રથમ પૂજા છે મારી પૂજા પહેલાય તમારા દીકરાનું પહેલું સ્થાન ત્યારથી હજી કોઈ પણ કાર્ય હોય એટલે પહેલા ગણપતિને યાદ કરવા પડે પ્રથમ સમરીએ સ્વામી તમને સુંધાલા रिधि सिद्धि ना आगेवान देव मारा मैर करो महाराज प्रथम बेला समरिए रे स्वामी તમને હવે ટાઈમ થોડો છે બાથરૂમમાં આ બાથરૂમમાં ગાડી વાળવાની છે એવું થઈ ગયું હવે મેર કરો મહારાજ મેર કરો મહારાજ ભગવાન શિવજીએ ગણપતિને વરદાન આપ્યું અને ગણપતિ મહારાજનો જયકાર થયો અને હવે કૈલાસ હર્યો ભર્યો બન્યો અત્યાર સુધી ભગવાન એકલા હતા ભગવાનનું લગ્ન થયું એટલે માતાજી આવ્યા એટલે પતિ બન્યા ભગવાન શિવજી અને સમય ગયો એટલે હવે બે દીકરા ને એક દીકરી પિતા બન્યા ભગવાન શિવજી એ છોકરા બેહી જાઓ એ છોકરા બેહી જાઓ બેટા બેહી જાઓ પિતા બન્યા અને કૈલાસ હર્યું ભર્યું બન્યું એમાં બન્યું એવું
એકવાર સવારમાં ભગવાન શિવ અને માતાજી ફટીકની શિલા પર બેઠા હતા અને બંને ભાઈઓ રમતા હતા, બાળ લીલા કરતા હતા, ગણેશ અને કાર્તિકે. તો કૈલાસ ઉપરથી વિમાન પસાર થયા, વિમાન. એટલે બંને ભાઈઓ જોવા લાગ્યા અને માને પૂછ્યું, માં આ શું છે? બોલે બેટા એ વિમાનો છે. ઓ આકાશમાં એ ઉડી શકે? બોલે હા. તો માં એમાંથી અવાજ આવે એ શું છે? કોણ વાતો કરે છે અંદર? કાક અવાજ આવે. બોલે બેટા વાતું નથી કરતા. તો બોલે કોઈ દેવોની જાન જાય છે ને એટલે લગ્ન ગીતોનો અવાજ આવે છે. ઓ લગ્ન ગીતોનો અવાજ? બોલે હા. બોલે લગ્ન ગીત એટલે શું? બતાવો માં. નિર્દોષ છે બંને ભાઈઓ. લગ્ન એટલે શું માં? એટલે માં કાય બંને ભાઈઓના કાન પકડી અને બેટા તમે જ્યારે મોટા થશો ને ત્યારે તમને ખબર પડશે કે લગ્ન શું છે. બોલે માં મોટા થઈ